الو شیری عجم فردا مرا تو زنده خواهی داشت. الو شیری دل دنیا مرا تو زنده خواهی داشت. тантанаҳои дона бахшида ба 80 солагии шоири ширинкалом лоиқ шералӣ дар шаҳри панҷакин аз маросими гулмонӣ дар пояи ҳайкали лоиқ шералӣ дар майдони маҷмаи фарҳангии кохи лоиқ оғоз ёфтанд. дар тантанаҳои донаи шаҳри панҷакин муовини раиси вилояти суғд зайнура азимӣ иштирок дошт. меҳмонон ҳамзамон дар толори кохи лоиқ аз намоиши китоб ки бо иқдоми китобдорони китобхонаи марказии шаҳр ба номи убайд раҷаб ва маъмурияти донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри панҷакин ташкил ёфта буд, боздид ба амал оварданд. ҳамзамон аксҳои хотиравиро аз рӯзгори устод лоиқ шералӣ, корманди вазорати фарҳанг шӯҳратҷон ёров ба намоиш гузошта буд ки хеле ҷолиб буданд. ба диёри устоди зиндаёд лоиқ шералӣ хуш омадед ва мебинем ки шумо бо иқдоми хубе инҷо омадаед ва чанд сухан дар бораи ин иқдом ба мо иброз. намоиши аксҳое омода кардем ки аксҳо аз ҳаёт фаъолияти он кас аз даври овони ҷавонӣ бачагӣ то охири умр дар бар мегирад. дар аксҳо ана шумо мебинед вақте ки он кас дар омӯзишгоҳи педагогии шаҳри панҷакин таҳсил мекарданд, ана баъзе аксҳо баъд аз он издивоҷ ва хизмат дар сафҳои аскарӣ, баъд қувваҳои мусаллаҳ, баъд аксҳои хонаводагӣ бо ҳамсарашон, бо духтарашон Сабо ва Мумтоз, мана ин писарошон Ромишу, Диловару дигар лаҳзае ки медиҳем. мана ҳамин як лаҳзае ки мебинед хандаи лоиқ бисёри шиваё, бисёр як устод як зиндадил буданд. ҳар як чизе ки мегуфтанд бисёр аҷоиб буд, бо ҳазли шӯхӣ бисёр аҷоибу ҷолиб буд. барои ҳаминам зиёда аз 80 акса мо дар ҳамин намоиш гузаштем ки бояд ки масалан насли наврас бинад ки устод доимо дар тамоми чорабиное ки дар ҷумҳурӣ мешуд иштирок мекарданд. мегӯянд ки то далафон ишқро нодидастонистамду ман дидаму донистаму дар интизораш сӯхтам. ҳар ҷое ки мерафтанд мегуфтанд ки аҳли дил сӯзанд, агар аз нобарориҳои дил ман ба саҳми зиндагонӣ аз барораш сӯхтам. рӯҳашон шод бошад. мана мисли хизмате ки мо кардавем, мана ҳамин аксҳое омода кардем ки бо бузургҳо, бо устод Турсунзода, бо Мирсаид Миршакар, бо тамоми адибоне ки ҳастанд. мана ин дар деҳаашон вақте ки пазироӣ карданд дар 50 солагӣ, ҳамин аксҳое аз тамоми ҳаёт фаъолияшон аз хазинаи худашон мо ҳаминоя гирдоварӣ карда ба намоиш гузоштем ки мардум дида хеле аз ҳаёт ва осори устод лоиқ боз шиносоӣ наздик карданд. барои суҳбати самимӣ ба шумо ташаккур изҳор мекунам. сурайё ҳакимова ҳастам, шоир, рӯзноманигор. аз хуҷанд омадаем ба ҷашни 80 солагии устоди бузурги сухани тоҷик абарустод лоиқ шералӣ. воқеан ҷашн хеле дар сатҳи олӣ омодагиҳо дида шудааст ва хеле хушбахт ва саодатёр аз он ҳастам ки дар чунин як ҷашни бошукӯҳ иштирок мекунам. воқеан меросбарони устод лоиқ шералӣ ин ҷашни 80 солагии устодро ба он сатҳу шукӯҳу шаҳомате ки лоиқ ҳаст баргузор намуда истодаанд ва воқеан ин баҳонаи дидорбинӣ бо устодон, баҳонаи бо ҳам будан, чуноне ки устод мегӯянд инсонҳоро парастидан аст ва ман гумон мекунам ки рӯҳи устод лоиқ имрӯз ба ғоят хушҳол аст ва мо имрӯз дар мазори шариф дар хонаи устод будем ва воқеан як ҷаҳон хотирот бо худ мебарам ки фикр мекунам то охири ҳаёт ҳатман дар хотирҳои мо нақш мебандад ва мо дар ҷашнҳои 100 солагӣ ву чанд 150 солагии устод ҳам ҳамин ҷашни 80 солагиро бо шукӯҳу шаҳоматаш ёд хоҳем кард. умед мекунам ки меросбарони устод лоиқ ҳамин гуна ифтихору саодати доштани лоиқро фаромӯш нахоҳанд кард. муборак бошад ҷашн. саломат бошед. устод ҳозирахш дар ин лаҳзаҳое ки мо 80 солагии устоди заёдро таҷлил мекунем, шуморо чӣ эҳсосот фаро гирифтааст? ман ростӣ худ ба худ ҳам шодӣ мекунам, ханда мекунам ва ҳам гирья мекунам. шодам аз он ки мардуми мо
شاعر خود را بعد مرگ هم زنده می‌دارند، یاد او را زنده می‌دارند. خیلی غصه می‌خورم که استاد در بین ما نیستند، خودشان باشند که این شکوه ببینند، شکوه استقلال تاجیکستان که امسال 30 سالگی استقلال تاجیکستان با 80 سالگی استاد لایق شیرعلی و 110 سالگی قهرمان ملت میرزا ترسونزاده باز هم با شکوه تر شده است. باز اگر یک حساب دیگر کنیم استاد لایق بعد 20 سال دیگر 100 ساله میشن و استقلال تاجیکستان هم 50 ساله. استاد لایق از جمله همان شاعران عالم هستند که سال به سال عصر به عصر نو میشوند. چخیره که خودشان گفتن من بعد 1000 سال می آیم باز، یعنی تازه میشن، سایقلی میکنن، باز هم میبیان، باز هم برای مردم ما عزیزتر میشوند و هر سالی که میبیان میگویند که شعر من تازه تر شد سلام، روح من تازه تر شد سلام، وطن من آبادتر شد سلام، من شاعر شما هستم، من عاشق شما هستم، من لایق شما هستم، من قهرمان شما. عشق است که عاشق دیگر می آید، پیوند موافق دیگر می آید، تا شیوه رودکی و لایق باقی است، از رودکی لایق دیگر می آید. جمعه فاطم شاعر با تخلص راننده هستم و از آن افتخارمند هستم که امروز در شهر باستانی پنجکین به خاطر 80مین سالگرد زادروز حضرت استاد لایق اشتراک دارم و از پذیرایی این شهر باستانی بسیار ممنون هستم که خود حضرت گفتند تا من ز تو ای چرخ فلک کام نگیرم، از سوختن و ساختن آرام نگیرم، بس با دل روشن بفروزم دل شبها، تا دامن صبح ز پی شام نگیرم. باشد که روحی حضرت لایق ما را قوت دهد و همیشه پیوندان ما لایقانه شعر خوانند، شعر خواند شاعرانه، عشق ورزید لایقانه، تا بماند بعد ما هم مهر و آهنگ و ترانه. برای مهمان پذیری علوم در استرافشن باستانی از استاد لایق چه خیلی یاد میکنم. باور کنید تمام استرافشنی استاد را همچون یک فرزانده ملت یاد میکند و یک شخصا خودم من باغ بنیاد کرده یک نهال را نام استاد ماندم. کاسه آب شوم بر نوشتان، جامعه زرین شوم بر دوشتان، زار گشتم به مهربانی شما، بشنوم حرف از لبی خاموشتان. به شما ورزاب می باشد خجیل، تا ورا گوید اندک درد دل، زندگی تا بد نزدم هفت رنگ، هفت گنجش را شما کردید بهیل. فهمیش و ادراکم از نافهمی است، حرفی نافهمیده می خواهم پدر، من خماری گشتم بر حرفتان روشن کند راهم پدر. مردی راهم استوارم در حیات، یک نهال نام شما ماندم پدر، هرگه یاد شما گیرد مرا، سجده آرم بر نهال پرسمان. شما از دوستداران اشعار استاد لایق هستید، در همین لحظه ها از اشعار لایق یک شعر یک رباعی قرائت می‌کردید. البته حضرت لایق میگویند در این دنیا اگر دنیا نداری، سری پرشور و پرغوغا نداری، از این یک روزی کوتاه چه حاصل در این روزت اگر فردا نداری. آن فردای استاد که به خاطر ما کردن، ما باید پاس داریم به آینده خود میراث گذاریم. باید ذکر کرد که در روز جشن نزد بینای مجمع فرهنگی کاخی لایق ярмарка فروش کتاب‌های نشریات ادب به راه مانده شد. هواداران شعر و شاعری، مخلصان کتاب‌های بلندمضمون اثرهای شاعران و نویسندگان را خریداری نمودند. جشن استاد لایق که در سراسر جمهوری ما می‌گذرد، نه تنها جشن شعر معاصر تاجیک است، بلکه شعر فارسی و تاجیکی تمام دوستداران شعر است و قلمرو این شعر امروز نهایت گسترده است و خدمت استاد لایق هم در همین هست که این شعر را در قلمرو هم تاجیکستان، هم افغانستان، هم ایران و هم کشورهایی که در اونجا تاجیک زبان ها، فارسی زبان ها زندگی می کنند گسترش دادند. ما در همه جایی که باشیم، وقتی که صحبت از شعر و شاعری می رود، حتما از بیت های استاد لایق اقتباس می شود. این علامت آن است که شاعر استاد لایق توانستند مهمترین مسئله ها، مهمترین ارمان ها، کوشش ها، آرزوها، امیدها و دردهای مردم را شعر کنند. وگرنه
مردم هر شعر را به خاطر نمی سپارند و من می توانم همچون محقق هم گویم، زیرا درباره استاد لایق تحقیقات بسیاری کردم، مقاله های بسیاری نوشتم و همچون شاعر هم البته شعرشان خیلی خوب می شناسم و با اطمینان کامل می گویم که در قرن 20 استاد لایق یکی از مردمی ترین شعرا بودند و این مردمی بودن با آن باعث شد که شعرشان محبوب خلق باشد و همیشه در زبان خلق باشد. ما در این چند روز که در جشنهای استاد هم در دوشنبه و هم در ناحیه‌های دیگر و امروز در پنجکین و فردا در خوجند و باز در ناحیه‌های دیگر اشتراک خواهیم کرد، بارها علکه شاهد شدیم که به چه اندازه استاد لایق محبوب مردم هستند و همه اونهایی که محبوب مردم هستند جاویدانه هستند و استاد لایق از جاویدانه ها جاویدانه تر هستند. نم نمی باران چه یادت کرد یادت میکنم، برگی گلچون بوی تو آورد یادت میکنم. درد عشقت مرد بود و قسمتم نامرد بود، من به قصد قسمتی نامرد یادت میکنم. هر کجای هم که باشی دور از من نیستی، با علم با داغ دل با درد یادت میکنم. این مصرع‌های زبرجدی استاد لایق نابغه، استاد لایق افتخار ملت، استاد لایق شاعری ویژه، شاعری که با نام او تاجیکستان را میشناسند، با نام او ادبیات معاصر تاجیک را میشناسند. به این روزها موافقت میکند که ما همه به یاد این استاد نادر ادبیات افتادیم و به خاک شاعر پرور، خاک تمدن آفری پنجکینت باستان تشریف آوردیم. من آرزو میکنم که آفتاب دلی هر یکی ما همیشه با نام استاد لایق نورافشان باشد. شعر چیست؟ شعر شعور است. آن وقت شعر به انسان نالازم می شود که انسان شعور نداشته باشد، عشق نداشته باشد، دل نداشته باشد. تا عشق هست، تا دل هست، تا شعر هست، تا شعور هست، استاد لایق گوهر چشمان ما، عشق در قلب‌های ما، نگاه در چشم‌های ما خواهند بود. معلمه جان، شما رو چی یاد فرا گرفت وقتی که به دیار رودکی آمدید، به دیار لایق؟ وقتی من به دیار لایق و دیار رودکی، دیار شعر و شاعری آمدم، راستی اندکی احساسی منفعلی کردم، چرا که گاها خود را شاعر می حسابیم و وقتی به دیار این شاعران اساسگذار شعر عالم آمدیم دیگر در برابر اینها کس نمیتواند خود را شاعر حسابد. میخواهم که همیشه لایق معرفیگری ملت ما در عرصه جهان باشد. استاد محترم، امروز برای ساکنان شهر و دهات پنجکین در حقیقت عید است. مهمانا برای ما بهار آورند. در این فصل بهار دلافروز باز یک بهار دیگر زم شد. تأثیرات های خود را از این جشن بیان می داشتید؟ واقعا یک بهار خاطرمان است. بهاری است که نسبت بهار سال گذشته خیلی فرق کننده است. بهاری است که خاطری همه به خاطر آسودگی و زندگی تنج و رهایی از بحران بیماری های جهانی شاد و بالیده است. من امروز خیلی شاد هستم که در تازه بهاری قرار داریم که همدم نفس تازه و هوای تازه و یک محیط ایدانه دارد و در این بهار ما جشن‌های خیلی زیادی را دیدیم، واقعا شرکت هم ورزیدیم و امروز ما سالگرد یکی از شاعران مشهور عصر تازه ادبیات تاجیک را جشن میگیریم، استاد لایق شیرعلی، که امروز به 80مین سالگرد بهار عمر این شاعر بزرگ ما احترام میگذاریم و از همه مهمش این است که استاد لایق در برابر زاده زرفشان زمین بودن، چون بابا آدم نظم فارسی استاد رودکی، او یکی از پایه‌گذاران نظم تازه ادبیات نوین تاجیک به شمار می رود
و در قطار بهترین شاعران مخصوصا دیار باستانی پنجکین به مثل فیض الله انصاری، عبید رجب، مستان شیرعلی، کمال نصرالله، من در نظر دارم تنها شاعران نامور دیارمان را پیروان سبک بیدل، سرمد جوانمرگ و دهها تازه جوانهایی که به این جاده گام گذاشتند یادآور شویم. و همین را گفتنی هستم که لایق شیرعلی دستپروری کالج آموزگاری شهر پنجکین می باشد. اون شاعران، اون ادیبان و عالمان زیادی که خط کرده آموزگاری که امروز کالج آموزگاری شهر پنجکین نام دارد می باشند، آنها در صحیفه هم علم و هم ادب تاجیک یک انقلابی را به وجود آوردند و یک دوره خیلی طلایی را از سر گذرانیدند و به میراث گذاشتند. این باعث افتخاری همه پنجکینیان است که بعد از این با سری بلند به همه مردم فارسی زبان تاجیک رو آوریم و افتخار از آن نماییم که ما در چون یک دیار به دنیا آمدیم که هم گواره سرزمینی تمدن جهانی گفتند ممکن است در مثال روزگار 5,500 ساله سرعظم و همچنین ما باید از آن هم افتخار نماییم که ما در دیار سالار نظم فارسی تاجیکی دنیا یعنی عبدالله رودکی عمر بسر میبریم. دور به بیتای استاد لایق بسیار چیزا گفتن ممکن است که در تقریبا همه ساحه زندگی رو در بر گرفته است، لیکن من یک چند مصرعی رو از استاد لایق از همون دوران بچگی از یاد کرده بودم که امروز هم در خاطرم هست و اون از روزگار حتی دوره خود جوانی من نیز یادمان به یاد میآورد و بهترین چی میگن مصرع‌های هست که در چی میگن سازی هر یک جوان جور است که من در این باره مقاله نوشته هستم. استاد لایق میفرماید که درون درس از استاد پنهان به نام دختر خط می نوشتم، تراوش های احساسی دلم را برای یار خوشخط می نوشتم. همین است بیتی که من خیلی دوستش دارم. در دایره چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکین و دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکین به افتخار 80 سالگی استاد لایق شیرعلی کنفرانسی علمی عملی بین‌المللی تحت عنوان منبع همه زوال می‌آیم باز برپا شد. کنفرانس را رектور دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکین معظم خان انصاری افتتاح نمود. در این سنه برای ملت ما خیر میگیم شاعری شناخته ما شاعری خلقی تاجیکستان محترم لایق شیرعلی به سن 80 رسید و در تمام جمهوری اسلامی معرکه‌های یادگیری استاد گذرانده می‌شود و به همین خاطر در شهر باستانی پنجکین امروز چاره‌بینی‌های خیلی زیاد شده گذشته شدن. از جمله امروز مهمانان عزیز در دادگاه استاد بودند و همین ساعت مطابق برنامه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکین و از طرف اتفاق نویسندگان جمهوری تاجیکستان، اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان، دانشکده آموزگاری تاجیکستان یک کنفرانس علمی در نظر داشته شده. رئیس شهر پنجکین محترم عبدالخالق خالقزاده در کنفرانس درباره جایگاه شاعر لایق شیرعلی در ادبیات معاصر تاجیک حرف زد. محترم حاضرین، مهمانان گرامی قدر، اهل علم و ادب و دوستداران کلام بدیع، پیش از همه تشریف شما حاضرین گرامی قدر را به شهر باستانی پنجکین با مناسبت تجلیل شکوهمند جشن 80 سالگی برنده مکافات دولتی به نام ابو عبدالله رودکی شاعر خلقی تاجیکستان لایق شیرعلی خوش آمدید میگویم.
اطمینان کامل دارم که صحبت‌های علمی و ادبی که در روند برگزاری کنفرانس امروزه از جانب شما اشتراکگزاران کنفرانس ارائه می‌گردد در بازگشایی پهلوهای نورافشان آثار این شاعر برآمد مساعدت می‌نماید. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان در یکی از سخنرانی‌های خود به مورد تاکید کرده بودند که روندهای سیاسی و اجتماعی و معنوی جامعه معاصر بشری ثابت می‌سازند که امروز سطح پیشرفت و انکشاف حیات معنوی انسانیت را نه شماره زیاد اهالی و ثروت‌های مادی بلکه اخلاق خمیده، تربیه نیک، رشد و نموی علم و معارف و تکنیک و تکنولوژی‌های معاصر معین می‌کند. در سال جشنگیری 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان موافق آمدن بزرگداشت 110 سالگی مولود قهرمان تاجیکستان استاد میرزا ترسونزاده و 80 سالگی شاعر خلقی تاجیکستان استاد لایق شیرعلی از آن شهادت می‌دهد که پایداری و رشد همه سمت‌های دولتداری و معرفت و جهانبینی اهل جامعه وابسته است. در این باره پیشوای معظم ملت و مقام عالمگیر شعر و فعالیت جمعیتی میرزا ترسونزاده اشاره کرده گفته بودند ادبیات قرن 20 تاجیک را به شعر عالمگیر و فعالیت مؤثر جمعیتی و سیاسی استاد میرزا ترسونزاده تصور نمودن محال است. باعث تأکید است که شناخت شخصیت‌های ادبی و فرزندان فرزانه ملت در زمان استقلال دولتی با شرافت سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان نشان قدرشناسی زحمت اهل ادب، بزرگی ادبیات و بهترین واسطه‌های ترغیب معرفت و آداب حمیده به شمار می‌رود و با این وسیله ما می‌توانیم بار دیگر به مردم عالم پیام رسانیم که تاجیکان مردم صاحب تمدن و ادب پرورند و در پیشبرد معنویات اهل بشر سهمی بی‌نظیر دارند. استاد لایق شیرعلی از زمره آن سخنورانی اند که با اشعار بلند مضمون خود برای امروزیان پیام صلح و صفا، عشق و وفا، مردی و مردانگی، دوستداری وطن، خویشتن شناسی و وحدت ملت را ستایش نموده مردم را با فردای شکوفان ملت راهنمایی می‌نمودند. از این لحاظ پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان در یکی از سخنرانی خود به خدمت‌های پرارزش شاعر از جمله تلقین شجاعت ادبی، روح ملی و وطنداری، ستایش مادر و زبان مادری و احیای بسیار سنت‌های دیگر شعر تاجیکی اشاره نموده ارزش آنها را در تربیه انسان دوستی و میهن‌پرستی اهل جامعه بخصوص نسل جوان مؤثر ارزیابی کرده بودند. لایق چنان که از گفته‌های محققان و ادبیات شناسان زمان برمی‌آید اول سالهای 60 عصر گذشته با میدان ادبیات وارد شده توسط شعر و غزل، دوبیتی و رباعی و دیگر آثار خود در دل و دیده دوستداران نظم جای گرفته است. این شاعر بزرگ برای خویشتن شناسی خودآگاهی مردم تاجیک و تاجیکستانیان با ایجاد آثار وطن دوستانه خود مکتب را باقی گذاشته است که آنجا هر بیت و بیان ما را به احترام مرز و بوم کشور، استقلال کشور و رسیدن به وحدت کامل راهنمایی می‌کند. جهانی شاعری لایق واقعاً بیانگر روزگار واقعی مردم کشور به شمار می‌رود. آموزش و بهره برداری از این گنجینه پربها ما را بار دیگر به سوی خود می‌خواند و در راه خودشناسی ملی و درک وطنداری مسئولیت عظیم را بر دوش هر شهروند و فرد خودآگاه و خویشتن شناس می‌گذارد. بزرگی لایق شیرعلی در آن است که او از نخستین ادیبان به شمار می‌آید که رسیدن به روز وحدت ملی را و مردم کشور مبارکباد گفته افتخار خویش را به تاجیک و تاجیکستانی بودن با یک احساسی به خود خاص بیان کرد. اهل علم و ادب
و مردم وطن محبوب ما خوب میدانند که استاد لایق چون دوستدار تاجیکستان و ساکنان آن از اولین ها شده بهر مقام دولتی گرفتن زبان تاجیکی که آن را پیشوای معظم ملت گوهر بی‌بهای هستی ملت نامیدند از متلاش ورزید و برای احیا و جاودانی این رکن مهم دولتداریمان زحمت افزون کشید. خدمت دیگری که لایق در ادبیات معاصر انجام داده است این تربیه نسل جوان و یک زمره قلمکشان است که امروز اکثر آنها به درجه استادی رسیده و مکتب ادبی شاعر را ادامه می‌دهند. محض بقای همین مکتب ادبی است که امروز ادیبان ما دستاوردهای زمان استقلالیت شناخت مقدس وطن و دوستداری حیات را از موضوعهای مهم ایجادی خود قرار داده برای تربیت جوانان و رسیدن به عالی‌ترین آرمان‌های انسانی کار و فعالیت می‌نمایند. اگر استاد لایق با تألیف شعرهای تاریخ گواه است، آل سامان، خاک وطن، تاجیکستان مظهر من و غیره برای بیداری افکار اندیشه وطن دوستانه همزمانان اینچنین تجسمگر عالی‌ترین آرمان‌های انسانی هدایت نماید، پس با تألیف سلسله شعرهای دست دعای مادر در سیمای مادر خود یک زن خاکسار و مهربان کوهستانی توانست سیمای مادران کل ساکنان تاجیکستان را بیافرد و با این وسیله در راه شناخت مقام زن در جامعه نیز خدمت شایسته را انجام دهد. مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند احترام کل ادیبان تاجیک از جمله ارزش‌گذاری آثار استاد لایق را از سمت مهم فعالیت خود می‌داند، زیرا مطالعه آثار گرانبهای شاعر و نویسندگان مردم را به دوستی و وحدت، شناخت قدر آسایش و پایداری صلح و آرامی کشور هدایت نماید. باعث افتخار است که با هدایت و دستگیری رئیس بدایت صبح معاون یکم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رجب‌بای احمدزاده منتخب غزلیات، رباعی و دو بیته‌های استاد لایق شیرعلی با نام همبال آفتاب به نشر رسید که ارزش‌گذاری نه تنها به کلام دلانگیز لایق شیرعلی بلکه به کل قلمکشان سربلند کشور است که با سخن اصیل سر و کار دارند. با اطمینان بیان می‌دارم که در سال تاریخی آمادگی‌ها و تجدید 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، برگزاری 80 سالگی شاعر خلقی تاجیکستان لایق شیرعلی در راه رسیدن با والاترین آرمان‌های دولتداری نقش شایسته گذاشته ما را به فداکاری و خودشناسی دیگر در راه رشد وطن محبوبمان و پایداری صلح و آرامی کشور هدایت خواهد نمود. بار دیگر همه شما حاضرین گرامی و بخصوص هیئت بانفوذ ادیبان و عالمان را که از پایتخت کشور عزیزمان شهر دوشنبه، شهر خوجند و مناطق دیگر به شهر پنجکند تشریف آوردید خوش آمدید گفته و کار همایش امروزه برای موفقیت آرزو می‌کنم. директори Институти забон ва адабиёт Боймурод Шарифзода, доктори илмҳои филологӣ Абдунаби Сатторзода, шоирон Хайрандеш ва Озарахш, устоди Донишгоҳи технологии Тоҷикистон Шакарбек Самадов, намояндаи маркази тоҷикони шаҳри бостонии Самарқанд Амина Шарофиддинова, ҳамдиёри устод Ҷӯрақул Ҷемаев ва фарзанди шоир Диловар Лоиқзода доир ба паҳлӯҳои гуногуни эҷодиёти шоир, сабки устод лоиқ дар шеъри имрӯзи тоҷик маърузаҳо карданд. дар бораи арзиши шеъри устод лоиқ широӣ хеле зиёд ҳам дар замони ҳаёт буданаш аз қадамҳои нахистини иҷодии шуд мақомаҳо зиёди сурат гирифта ва ҳам ҷанбаи иҷтимоӣ ҳам ҷанбаи ҳунарӣ ашъори устод аз ин ҳоҳангон маълум кард.
مرضی تفریح شدید قرار گرفته است. چون به نظر می‌رسد دیگر گپی نمانده باشد که درباره اشعار استاد شنیدید. لیکن وقتی که از نام مطالعه می‌کنیم، وقتی شعر استاد را مطالعه می‌کنیم، باز پهلوهای دورانی زیادی در شعر استاد است که شامل تحقیق می‌شود. از روی معیارهایی که در زمان شوروی ادبیات تطبیق می‌شد و آنچه که در زمان استقلالی ادبیات را خاصه شعر را از روی معیارهای نو تطبیق کنند، از همه پهلو وقتی ما نزدیک می‌شویم می‌بینیم که شعر استاد دایش شیرالی شعری منتظر است. شعر استاد دایش شیرالی چون شعار صدا می‌گیرد، هم در توی معرکه‌ها، هم در روز اعضای ماتم، هم در بیان عشق و عاشقی محبت، هم لحظه‌های گوناگون روانی انسان. همه وقت بهترین شعری که صدا می‌دهد شعری استاد دایش شیرالی است. از آنجا که استاد دایش شیرالی واقعاً هم از ادبیات هزار ساله ما توانستند بهترین چیزها را برای خود بگیرند، بهترین موسیقی‌های مردمی را انتخاب کنند. یعنی این وابستگی دارد با ذوق استاد دایش شیرالی که ذوق خیلی بلند است. هم آگاهی کامل استاد از ادبیات کلاسیکی، هم آگاهی استاد از ادبیات عالم و خاصه این فضیلت استاد دایش شیرالی وقتی که او اشعار همون سالهای 60 اشعار سین رو ترجمه کرده بود در همان روزگار همه را هم در حیرت و دیگه مثلا ترجمه‌ای که مثلا شعر رو ترجمه استاد بازار دایش واقعا نسیم رو شامل معرفی کردن که گویا که در اصل نسیم با زبان تاجیکی شعر نوشته. از اون بیانی که نسیمی داشت صدها برابر بلندتر جنبه هنری شعر شامل روز در ترجمه این رو شامل زبردست قبول. یعنی آگاهی کامل داشتن از سرچشمه ادبیات اصیل. ماه مای ماه بزرگانی تاجیک بودند. دوم مای استاد میرسعید نیشکر تولد شد. پنجم مای استاد بزرگوار میرزا توسنزاده. 20 مای استاد مومن قناعت و استاد بایک دارد. چند عالم‌های جوان، عالم‌های خیلی شهرتدار تاجیک هم در همین ماه تولد شدند. پروفسور خالق میرزازاده سمرقندی، همین روز 15 در دانشگاه آموزگاری کنفرانس بزرگدار تشکر. هموطن ما زبانشناس خیلی معروف شمالیدین رستم در همین در منچو من ماه مای تولد شدگی های یک نام گرفتم. بعد که از شریک درسان ما از دوستان استادهای حاجی محمد رجب یرمی اون کس هم 80 در آمدن و اگر 4 ایجون تولد شدگی من برای پیوست کردم اینها رو گفتم که در ماه مای هم بزرگای تاجیک تولد شده است. اونجا بعد دیدم که رحیم جلیل، استاد رحیم جلیل در همین ماه بوده است، در ماه ایجون. علین جان شکوهی در همین ماه ایجون تولد شده است. خضریه محمدی در همین ماه ایجون. افضل شاه که حضور داشتم من بیخبر بودم میگم که یکی دو بزرگ فراموش کرده، یکش افضل شاه و دیگرش زفر موزی. استادای بارها گفته است که نسل ما میگوید، منظورش استاد
خدمات و استاد بازار و خانم بزرگسال و اینها هستن میگن که ما از آستین میرزا ترسونزاده برآمدیم، از آستین میرزا ترسونزاده برآمدیم و بارها گفته است که هر چیزی که در ادبیات در زندگی موفق نام شده بر طفلی دستگیری و مدد و پشتیبانی استاد میرزا ترسونزاده شده. یعنی بعد میگه یک سلسله داره در یکی از شعرهاش میگه که در شاعری زبد تو گر کوه گر نیم از آفتاب نظم تو یک میله پرتلیم. لیکن عجیبش این که خود استاد ترسونزاده میگه که من مثل لایق و مثل هم مسئله های لایق شعر گفته نمیتونم، شعر من دیگر است. سال 1968 پیش از انجمن اتفاق نویسنده ها با کاتب یکم حزب کمونیست رحمتی جبار رسولش واخورده بودیم و اونجا گفتیم من همون چیز در بیم آوردگی از بس که سخن بزرگا و سیاست مدارا هست اینه رو بگم. ترسونزاده حتی اقرار کردن در نزد جبار رسولویچ در نزد شما اقرار میکنم که حالا من مثل لایق شعر شعر گفته نمیتوانم. در بین جوانان ایجادکار لایق مقام و منزلتی خاصه دارد و غیره. اگر آدم فکر کند شعر استاد ترسونزاده دیگر است، شعر قناعت دیگر است، شعر استاد بازار دیگر است، شعر لایق دیگر است دیگر. لیکن او بین گفته لایق و بین گفته استاد ترسونزاده یک تضاد به نظر میرسد ظاهرا. یعنی اگر شعرشون دیگر باشد آنها به هم دیگر مانند نباشند. چرا لایق گفته است که ما از آستین ترسونزاده برآمدیم، ایران ترسونزاده و ایران هستیم، قناعت هم دیگر ها و ترسونزاده بگن که خوب شعر من دیگر چرا؟ میلی اگر ظاهر بین باشه همین است، اصلش دیگر است. من به نظرم سخن براز کرده ایستادیم مقصد و من وظیفه دیگر رو دادم. من همین مجموعه رو به شما معرفی کردنی هستم. این مجموعه مشعل‌داری شعر روز شده با تشخصی پریزیدنت اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان فرهاد رحیمی و با مساعدت و پیوسته کمک‌های پیوسته دیرکتوری محترم انستیتوت زبان و ادبیات بایمراز شهیدزاده این کار انجام بوده. از اینجا مقاله های هستند از تاجیکستان، از ازبکستان، از هندوستان، از ایران و غیره ها جمع آورده شدن. بهترین مقاله هایی که بعد از مرگ استاد لایق تعلیف شدن و بسیار چیزا هست. در اینجا زحمتی چند نفری هستن تهیه کننده ها. خانم منظورت ملیک‌زاد اینجا حضور دارد. شمس‌الدین محمدی اینجا حضور دارد. و غیر دیگرها من فقط اکثر میگم که این مجموعه از چند بخش عبارت است. پیش از ما با سرسخن فرهاد رحیمی اینجا بسیار عالی جناب، بسیار سرسخن جالبی نوشتن. بعد یک قسمتی مقام شاعری. عموما این مجموعه یک خلافه دارد که معنی محتوای این چیز رو معین میکنه. جایگاهی لایق شعری در شعر محسن. یک قسمتش مقام شاعری هست، یعنی استاد لایق شعری چی مقامی دارد ادبیات محسن دارد. بعد پیام استاد لایق و ملتش و هم روانهایش چی گفتنی های دارد، چی گفته است، پیام های دارد است، اینها هست. و قسمتی هست هنر شاعری. واقعا شعر لایق این چی است؟ از لحاظ هنر ادبی
بالاترین بلندترین نمونه الف شعر این روزه تاجیکی هست که همه اعتراف میکنه. خب و در نهایت قسمتی دارد سوگواری علم میکند البته بسیار وقت اگر میدود مثل ما 80 میدر آمد متاسفانه 59 ساله رفته. من خواهش میکنم که این مجموعه را کنید. یکی از بهترین و نظر من بهترین مجموعه هاست که درباره استاد دارد و شعر او سخن دارد. ما همه چند نمونه آوردیم اینجا و انشاءالله باور داریم که از یکان طریق ما به شما میرسونیم که شما داشته باشید. همه ساله ماهی سنتبر ما 20 سنتبر 21 سنتبر یک کنفرانسی روز رودکی داریم که در این کنفرانس نه تنها از جمهوری تاجیکستان دانشگاه ها اکادمی علوم بلکه از خارج کشور از شهرهای تاشکند سمرقند بخارا اشتراک می‌ورزند و استاد عبدالعزیز سفرزاده در این روز رودکی هم بسیار یک برآمد کرده بودند با شاعره گلرخسار و یک اهل ادب و علم آمادگی بودند و مقصد گذراندن این کنفرانس ما کنفرانس معنوی این هم باشد به دست آوردن فلسفه اشعار رودکی بود و در این مجموعه مقاله‌های علمانی از تمام جهان ما جمع‌آوری کرده استادیم و چاپ رسانیدیم و حالا هم امسال در نظر داشته شده است این کنفرانس و به خاطر من از فرصت مناسب استفاده برده از همه شما درخواست می‌نمایم که به سراغ ما مقاله‌های علمی خود شعرات کنند نسبت اجازات استاد رودکی وارد کنید. السلام علیکم. از نام کلکتیو زیاده از 500 نفره کتابخانه ملی تاجیکستان که من کارمند همین کتابخانه هستم، همه شما رو با این جشن پیروز از صدق دل تبریک میگم. در شهر دوشنبه عنعنه شده است که هر سال در روز 20 مای در مزار استاد لایق از روز همون وفات استاد لایق محفل لایق‌خوانی می شود. چقدر سال است؟ از بازی که من به شهر دوشنبه آمدم از شهر قربان‌تپه، یعنی 10 سال شد که 11 سال شد که همین استافت رو هر سو بودم من خودم به دست خودم گرفتم. یعنی که سحرو بر وقت ساعت 6 میروم، انا از اطراف گل میچینم، گلی لاله، گلی هر خیلی گل‌های کبود و زرد و آورده سر بون استاد لایق میگذارم. بعد یکی میبینم که استاد از بچه‌هایش رو میومد. بعد دیگر میومد. بعد در ساعت 8 من محفل آغاز میکردم. در این 10 سالی که من در شهر دوشنبه هستم. ساعت تقریبا 11 استاد ارتق خودیر میاد، من استافت رو با استاد ارتق خودیر میدادم. همین عنعنه تا امروز آمده است. قبل از که از دیه‌های دور نوحیه شیوا بود، وقتی که خواننده بودم در پشت بام لای میکردم، لایش میزدیم، لیکن با شعر استاد لایق لایش میزدیم، با شعر استاد لایق حفظ می‌آوردیم. همین خیلی همین حواس خدی امروز خواهد یک اندازه شایخ است. امروز استادان عزیزان بزرگان خدی در مزار شریف بودیم، وقتی که پیشوازگیری شاعرانه و عارفانه و عالمانه و با خواجه محمد بشارو را زیارت کردیم. این را بینید که دو بزرگ، یکی بزرگ عرفانی، دیگری بزرگ خیامی در رو بر روی همدیگر در یک دیگر. همین خطی روز است که از همون محمد بشارو از اون بزرگوار می‌آیید با همون خطی راست دو کفروک می‌گذارید، راست استخوانه استاد راجع شده. این هم به یگان چی نیست، به یگان حکمت نیست. و وقتی من برمیگشتم اون منظرهای زیبا را می‌دیدم، یکی خودم با خودم گفتم که خیر
خیلی منظره در ما همه بودم شوری باشیم. من اگر دستی رسام می داشتم از طلا می ساختم قصری معلا و مجلا و منقش. گردی آن دیوار از یاقوت می برداشتم. من اگر دستی رسام می داشتم شاعران را جمع می کردم در آن قصر معلا و مجلا و منقش. دشمنان شاعران را می زدم آتش. محترم رئیس، من همین خیلی پیشنهاد دارم که با رئیس حکومت میرسنده. ما به نزدیکی 110 سالگی استاد ترسنزاده را در شهر ترسنزاده گذراندیم. همین خیلی کنفرانس با شکوه گذشت. وقتی که از حصار گذشتیم به شهر نو، ممکن اکثر شما رو گذشته باشید. هر یک دهه شهر نو دروازه زیبا دارد. قدیره است، قدیره کلام دروازه زیبا دارد که همون دهه را میفهمید چی دهه است. من هم خیلی پیشنهاد میکنم که همون گردشی که طرف مزار شریف میگردد یک دروازه بسیار زیبایی همین شاعرانه که هر با نام دروازه مزار شریف مشهور شود. از هر یک کسی که میگذرد داند که این دروازه مزار شریف است. تا دهه مزار شریف چند کیلومتر است؟ خزانریز چرا عمر جوانی دیگرفته؟ چرا آدم نداند قیمت عمر؟ چرا ناچیز گردد از پای چیز؟ از نام اهل خانواده‌ام شما هم تبریک میگم، هم سلام میگویم. واده زرافشان گهواره فرهنگی ملی ماست. گهواره طلایی شعری فارسی است، شعری دری است، شعر تاجیکی است. و واقعا من خیلی وقتی این سحر می آمدم دیدم این چوب، سنگ و جویبار و خواب گل و سبزه و همه شعر میخوام و سلام میگم و از استاد لایق یاد میکرد. استاد لایق واقعا شاعری بودن که برای یک سنگ هم شعر گفتن، حتی برای خرسنگ هم شعر گفتن، برای یک دسته کار هم شعر گفتن، برای یک در هم کتیبه گفتن. اما افتخار استاد لایق، افتخار وطنداری استاد لایق، چیزی که خودشان داشتن در شعرشان جاویدانه و ناتکرار است. یادگاری عینیون این کوهساران زنده باد، شعر ترسنزاده و این آبشاران زنده باد. غنچه های پختم میخندد زی خنده‌شان، خنده های دختران در پرتزاران زنده باد. شاید زنده امروز همراه ما میبودن یک شوخی میکردن و میگفتن که لاله های کوچه میخندد زی خنده‌شان، خنده های دختران در لاله‌زاران زنده باد. اما همان پختزار چی زیبا است، چی شکوهی داشت. تیر باران کردن ما کوششی بیهوده است، هر ما را میکشد با شعر با هم زنده باد. افتخار وطنداری استاد لایق در میان کوهساران زادند. امروز خیران پیش عزیز بسیار لطفی عجیب کردن. واقعا این منظره که رودکی آورده است، لایق آورده است. عشق است که عاشق دیگر می آید، پیوند موافق دیگر می آید. تا شیوه رودکی و لایق باقی است، از رودکی لایق دیگر می آید. از روزی که خودم را شناختیم، از روزی که ادبیات را شناختیم، از روزی که شعر خواندیم، سرود خواندیم، ترانه خواندیم، یک محبتی خاصه داشتم
استاد شعر استاد لایق نظری تازه میخواهد، تحقیق تازه میخواهد. من سر تعظیم فرود میبرم پیش استادان عزیز که خیلی آثار ارزشمند درباره اشعار استاد گفتن. اما یک میدان دیگر هم هست، میدان ادبیات فارسی. وقتی ما سال 84 بود من سرود میخواندم، کم شعر میگفتم اما بیشتر سرود میخواندم و در افغانستان وقتی کنسرت میدادیم همراه گروه نوروز یک برنده کنسرت های احمدزاده بود، امان اشکریز. من یک غزلشان خواندم، نشر شده بود. تا تو به دادم میرسی آهم به پیمان میرسد، تا تو به دادم میرسی آهم به کیوان میرسد. این آهنگ خواندم، گفتم این لایق شعر چه قشنگ چه زیبا گفته است. چه من کتاب استاد نو برده بودم، کتاب خانه دل بود. بعد از اونجا هر روز یک شعر نوشته میدادم و پیش از کنسرت امان اشکریز میخواند در تالارهای بزرگ، بعضا در چمن میگن در افغانستان در 2000 3000 4000 مردم با پا ایستاده کفگویی میکردن برای من. وای یک دنیای دیگر بود. این زمان شوروی بود که استاد لایق در افغانستان با پا ایستاده کف میگفتن. ما باید شعر استاد لایق را در میدان ادبیات فارسی گاهیم و برای همه بگوییم که این لحن رودکی، این سبک خراسانی چیزی دیگر است و این لحنی که باز تاجیکان ما در تاجیکستان دارن، لحن فارسی در یکی ما داریم، این یک شیرینی دیگر دارد. این شعر نه هر کس گفته میتوند. این شعر استاد رودکی گفتن و استاد لایق به درجه بالا برداشتن. بهترین نمونه غزل مدرن در اشعار استاد لایق است. اینا باید تحقیق کرد. اینا گمان میکنم جوانان ما، گمان میکنم استادان ما راهنمایی میکنن که جوانان این چیزا بگویند. حتی یک اشاره بسیار زیبایی هم شد درباره شعر نوی استاد لایق و استاد آزاد. باور کنید اگر نمایشی شعرهای نمایی استاد لایق و استاد آزاد را میخواند گریه میکرد. رئیس کنفرانس امروز درست قید کردن. من هم گرچند که انرژتیک هستم، همین لایق و هویت ملی گفته بعضی شعرهای استاد لایق تهیه کردم که چقدر برای چی استاد لایق اینقدر هر چی شعری میگویند هر یک شخص باید میخواند باید به احساسات خوانده نمیشه، چی درباره وطن، چی درباره ملت، چی درباره مادر، چی درباره محبت و غیره و آخر. هنوز به فکرم استاد لایق از دوره کودکی حسی وطن دوستی و ملت دوستی را از دهه عزیزشان مزار شریف احساس و درک کردند. برای همین استاد لایق میگن که الا ای کوهی چلمیرا، الا ای سجدگاه من، به گردون میرسد از فخر دیدارت کلاه من. و در آخر همین شعر میگن که لبم را بر لبی آبت گذاشتم، آبی حیوان بود مدار من، مدار من، دهی عالم پناه من. بنابر همین دوام مقاله همین خیلی در شعرهای خاک وطن، در شعرهایی که درباره علامه خواجه غفور، استاد عینی، احمد دانش و دیگر رو نوشتن. همه تعلیق کردم، من میسپرم دانشجو بوده. در وقت باغی امروز باغی مرکزی به نام استاد رودکی، باغی به نام لینین در آمدیم که در بین همه جمع شدگی یک صحنه. بعد فهمیدیم که دهه ادبیات شاعران جوان شوروی در تاجیکستان در دوشنبه بودند. همه شاعران جوان هستند و از دور استاد لایق دیدیم که از همه زیاد مردم در اطراف این گز بود، همه میخواستند که سایه دست گیرند.
در همان وقتا در یگان مغازه کتاب فروشی در یگان جا کتاب‌های استاد لایق دریافت نمی‌شد. چاپ می‌شد دیگر بعد یک روز نمی‌افتاد. شادیده که جانم که ما هر دو یک جای مکتب رفته که وای از من 40 روز ترام لیکن فرزندی پسری اپام که هستن من شکربک تمام می‌گفتم. وای آدم مخلصی اینجا استاد تراخو جمعه هم شدن مخلصی اشهدی پامیر دوشنبه بودم. خیرت در دستون یک کتابچه پامیر بودم. ما سکزه رفتیم نوبت کردی نزدیک شدیم بعد استاد شناختن گفتن هم مزارکو چه میکنید تو؟ من تو استاد ما هم سوال دست بودیم لیکن کتابتون رو نیافتیم همین کتاب فوتبال دراز کردیم هم تو گرفتن و ما 3 نفر بودیم با یک همسیم فقط نوشتم شکربک اول ایده میدم گل نوشتن 3 علامت خطاب ماندن شادیبک شکربک فخری امضا کرد یگان چیزا فکر میکرد بعد هوای 5 بازی پامیر فقط گل زد دویم مراتبه راستیگم من امر تقدیر که افغانستان هم خدمت کردم خصوصا در قندهار بود بعد یک مکتوب از برادرم میرزابک گرفتم که اگر یگان رفیقتون دوشنبه بیاد من یک کتاب استاد لایق و سایه دست شدن نسبت شما گرفتم و میفرستم من فکر کردم که استاد چی نوشته باشم یک وقت کتاب بعد 3 ماه دسترس شد کتابی بفرام ورق سنگ بود هم تو کشام اگر نوشته شکربک خندت خود در قندهار لایق همین کتاب با من یک تومار شد و من زنده سلامت 2.5 سال خدمت کردم از افغانستان برگشتم وقتی که خدا من به پسر داد در 40 سالگیم بعد زنگ زدم بعد تلفن گرفتن از کدام زیابت آمده بودن که گفتن چی گفت گفتم استاد خدا من به پسر داد او را گفتن و بعد گفتن چی خدمت کنم با خودش گفتم فهمیدم پگا بیا پگا رفتم که راستی گفت چه که من همین خیلی یک نسبت این یک مناسبتی دیگر خیلی داشتم بعد رفتم که 10 تا نام نوشته یکمش نیرو بعد میراب شاداب ناموی بهتری 10 نام بعد گفتن که من چه میدانم که تو کمکت درست تن اگر یکم نام هم تو میمونی یکی ممکن همین تو معقول نیست من از همین 10 نام یک کسی انتخاب کنم بعد بیا بعد من آمدم روزی دیگر خودشان آش کردین همه تشکیلی بعد هم تو ادرشان در آمدم که من گرد نزدیم گفتن تو نیروی انتخاب کردی بس از گفتم قدرت مانده یک تاجیکی مانیم نیرو باشد تا امروز نیرو جان همون نام استاد که خدا بشکر من زندگی سلامت گشتد برای من یک بار دیگر همه شما عزیزان رو با این تبریک میگویم همیشه سلامت باشید و سربلند باشید حضور درود خدای به اونانی که مسئول و سهمگزار هستن برای گذراندن انم انجلی خیلی باشه درود و پیام بر همه شما حاضرین محترم همین درود و پیام و احترام رو از نام ازبکستانیان به خصوص سمرقندیان قبول کنید دوستان عزیز من منت پذیرم از معظم خان انصاری که توفیق اون کس امروز در اینجا در روبروی شما در پهلوی شما در پایین شما اشتراک دارم عرضگزاری میکنم همه شمایان را که این جشن به مناسبت 30 سالگی استقلالیت کشور یعنی تاجیکستان عزیز برای من خیلی خیلی عزیز است باور کنید چقدر شما عزیز باشد من به همون قدر عزیز است به همین مناسبت گذرانده شده ایستاده است این تمرینه ها پیش از همه همین استقلالیت کشور مبارکتان بود و جشن لایق بزرگوار مبارک همه ما بود باور کنید من حاضر حواس کرده نشستم همینجا که اکثریت شما با لایق هم شین هم خیز هم سربر هم قسمت و خیلی خیلی واقع حادثه ها رو گروه هستید متاسفانه من این بخت رو ندارم با شما خیلی با چشم حواس می نگرم او کاش من لایق رو یک بارکت نه
2-3 بار میدیدم میگویم با وجود لایق دوست داشته ترین شاعر من است. من عاشق لایق هستم. من گفتی استاد مقالم رو اینجا پیشنهاد کردگی هستم و همین مقالم از اون که دلم با احساسات روی کاغذ فرامده است. من اینجا این همه یک نمیگویم بر شما، فقط گفتنی هستم که همه این چیز شما میدونید، از من 1000 بار بهتر گفته اید و نوشته اید و حالا باز می نویسید و گفتی اینجا چند بزرگان و تکلیف کرده ایستادن، خیلی تحقیقات ها میبرید و بگذار همه خیلی باشه و لایق همه طرفه کشاده داده شود. اگرچه تمام جهان شیدای و عاشق لایق است، لیکن حالا در بابت لایق خیلی چیزا نگفتم. من فقط گفتنی هستم عزیزان که در ازبکستان، در مکاتب تاجیکی ازبکستان از صنف 5 سر کرده تا صنف 11 چه در درس های زبان مادری، چه ادبیات، حیات، فعالیت، ایجادیاتی چه لایق آموزنده می شود. در کتاب های زبان مادری شعرهای لایق فراوان داده می شوند و ساعت های زیاد جدا کرده می شوند در برنامه های تعلیمی. از بس که یکی از مؤلفان برنامه های تعلیمی زبان و ادبیات تاجیک در ازبکستان خود من هستم، یکی از مؤلفان کتاب درسی هستم و در همین روزها فردا اگر توانه امکانتون باشد، خواهشتون باشد، من در 15 گروه فیسبوکی گذاشتم لینک کنفرانس‌های بین‌المللی که اکادمی علم‌های تهران در ازبکستان می‌گذرونه، بخشیده به 80 سالگی لایق بزرگوار. میخوام بر شما هم گویم این چیزا و اگر میتوانید شرکت کنید به طریق زوم. روز 20 در سمرقند با یک شکر و شهامت بلند این جشنواره گذرانده می شود و خود همان روز در کوهپاره‌های نوراتو با اشتراک یک چند مکاتب دهه‌های سنتاب و سوگ و ایج و اوخم با اشتراک همون دهه‌ها گذرانده می شود در ازبکستان. یک چند کانال تلگرامی مردم ما با نام لایق، دوستداران اشعار لایق یا لایق شعرعلی تشکیل کردن. 2-3 سال است که فعالیت میکنند. در ازبکستان آزمون شعرخوان بهترین از روی اشعار لایق اعلام کرده شده است و فردا آن جمع‌بست کرده می شود و روز 20 غالبان اعلام کرده می شود. در ازبکستان یک چند نفران هستند که اشعار لایق را به زبان ازبکی گردانیده‌اند و همین کارشان، همین پیکارشان مناسبت‌های دوستی رو باز هم نزدیکتر، صمیمی‌تر میکنند. پاینده بود همین سیاست عادلانه، عاقلانه دو رئیس جمهوری همین کشور رو، میرزیویف و امام علی رحمان پاینده بود و خیلی ما خرسند هستیم که ماهی آینده رئیس جمهوری ما سوی کشورش ما با تشریف رسمی می آیند و چشم امید داریم باز هم زیادتر از اون چیزایی که امروز داریم. الهی نیک بود، خیر بود. یکی از ترجمان ها منور پرده هستند که همین اشعار لایق را بسیار با یک مهر، محبت، با یک سلیقه یک خاصی خودشان، یک انسان عجیب هستند. اون کس رئیس مرکزی فرهنگی تاجیکان ولایت سیردریا هستند. اون کس اشعار یعنی لایق به زبان ازبکی گردانده هستند.
حالا من یک چند کتابه که آوردم مادرنامه لایق با نام آنگینم ترجمه شده است به زبان ازبکی و خیلی خیلی خوانندگان دارد و پیدا کرده شده است در ازبکستان. برای همه ما جشن لایق مبارک بود. هزار سالگی های لایق گذرانم وارثان ما، پیگیران ما. زنده باشید همه شما. دوستی های ما، همکاری های طرفین ما پاینده باشد. واقعی که در دیهه مزار شریف روی داد. دیهه‌ای که در آنجا استادان شاعر خلقی تاجیکستان استاد لایق شیرعلی تولد یافتند. ما از آن خرسندیم که امروز تمامی ساکنان دیهه مزار شریف و استقبال مهمانان و استقبال آنهایی که برای تجلیل این سنه آمده بودند برآمدند. و شما دیدید که از پایان قشلاق تا به خانه موزی استاد چقدر آدمان رفت و آمد کردند. خوانندگان دیار ما، خوانندگان همون مزار شریف شعرهای استاد را با یک کمال ممنونیت قرائت نمودند. من باید گویم که در اولهایی که استاد با میدان ادبیات قدم مانده بودند، حالا همون اهالی همون دیهه ما معنای شعرهای استاد را اونقدر نمیفهمیدند. و با گذشته ایام آنها فهمیدند که در شعرهای استاد لایق چه مضمونی هست، چه سری هست. ما با استاد لایق در همین شهر پنجگین سالهای 50 ما 2 سال پیشتر استاد لایق استاد اخیرتر و دانشگاه آموزگاری شهر پنجگین داخل شدیم و آن را خواندیم و ختم نمودیم و هنگام خواندن روزهای استراحت همون بچه های خوانندگان یا دانشجویان از دیهه مزار شریف در یک جا جمع می آمدیم. من هم چیزی را تیار کردم و روزهای نزدیک در مطبوعات چاپ می شود. اگر امکانات باشد و اینجا می فرستانم. و یک چیزی دیگر را گفتنی هستم که ما از دیهه مزار شریف، ساکنان دیهه مزار شریف پیش از همه از مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجگین، اکادمی ملی جمهوری تاجیکستان، انستیتوت زبان و ادبیات جمهوری تاجیکستان، همچنین انستیتوت پداگوژی آموزگاری شهر پنجگین و دیگر مؤسسه هایی که در گذراندن این سند، یعنی سند تاریخی سهم گذاشتند، من از نام همون اهالی دیهه مزار شریف منتداری خود را اظهار می‌نمایم. همه استادان که امروز اشتراک دارند و از شهر دوشنبه از مرکز ولایت چنین تشریف آوردند، قدم رنج کردند، بسیار تشکر میکنم. و ببینید که یاد نام استاد لایق در این روزها همه ما را بار دیگر سرجم ساخت. استاد لایق که خودشان ترنمگر و احیاگر وحدت ملی بودند و یکی از احیاگرانش هم بودند چون ذکر کردم. ببینید که در نزدیکی حتی در بیرون از کشور نیز در وادی فرغانه، نمنگان، در شهر سمرقند مشخصاً 80 سالگی استاد را تجلیل کردند. از ایشان نیز اظهار تشکر میکنم و پیش هر یک ایشان در این تعظیم فرود میآورم. زحمت‌هایی که رئیس محترم شهرمان خالق زاده و معاونت محترمشان سفرزاده اینجا خیلی خدمت‌هایی کردند و جوانمردی که ایشان نشان دادند کمی کم نظیرش هست و خیلی اینجا سخن‌های خود گفتن استادان و اینچنین از استاد انصاری که همه ساله پشتیبان فرهنگ و علم و ادب واقعی هستند. من زیرا که هم علم و فرهنگ و ادب گفتم و همواره در
ҷашнвораҳои устодони бузург ва тамоми ҷашнҳои ҳам сиёсӣ ва ҳам адабии мо пуштибонаш ҳастам. дар интишороти китоби бузургон ҳамеша пешқадам ҳастам ва бубинед ки ҳамеша маҷмӯъаи мақолаҳои донишгоҳ аввалин шуда дар ҳамин ҷашнвораҳо ба чоп мерасад ва ройгон тӯҳфа мекунад ки як ҷавонмарди бузург ҳам ҳаст. конфронт судманд ҷараён гирифт ва мақому манзалат ва ашъори ҷовидонаи Лоиқ Шералиро бозгӯ намуд.